हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वाला एग्रीकल्चर ते खुश आमदीद कहने सारे भरावां नूं। दोस्तों गल्ला मंडी च मौजूद हैं। अज दा तुहानूं अपडेट वगैरह देने हैं मुंजी दी तमाम वैरायटी दा। सब तो पहलां दोस्तों गल करांगे सुपर बासमती। ठीक है, सुपर बासमती 515 जिहड़ा है ये वैरायटी भी मंडियां दे विच आना शुरू हो गई है। कल भी तुहानूं अपडेट दित्ती सी, जैसा कि तुसीं वेख्या भी है फसल दे विच ही जिहड़ा इहदा रेट चलिया है 5300 5400 रुपए तक जिहड़ा फसल दे विच ही। नहीं कि तुहानूं किते मंडियां च आउण दी लैके माल लैके आउण दी मजीद खर्चा करन दी लोड़ नहीं पई। यानी कि फसल दे विच ही जिहड़ा आड़ती पहुँच गई ते फसल दे विच ही इहदा रेट मिल गया। बाकी अज मजीद जिहड़ा तुहानूं पता ही तेज़ी आउणी है ही, तकरीबन पिछले साल भी 8000 रुपए तक जिहड़ा सुपर बासमती 515 गई सी। इस वाली भी तकरीबन जिहड़ा बाकी जिहड़ी एवरेज असीं मतलब रेट अज दा जिहड़ा पता कीता है सुपर बासमती 515 दा 4800 रुपए तो लैके 5700 रुपए तक जिहड़ा एवरेज रेट चलदा पिया। बाकी हाईएस्ट रेट जिहड़ा किला दीदार सिंह दे विच 6800 रुपए तक जिहड़ा हाईएस्ट रेट लग्गा जी। सुपर बासमती 515 वैरायटी जिहड़ी है 6800 रुपए तक जो इहदा रेट लग गया जी अज दा। ते इस तो इलावा 1509 की गल करिए तो 1509 का जिहड़ा मार्केट दे विच रेट मिलन दिया 4500 रुपए तो लैके 5000 रुपए तक मिलता पिया। इस तो इलावा कायनात का जिहड़ा अज रेट मिल रहा है मंडी दे विच तकरीबन जिहड़ा कायनात 1121 जिहड़ा 4600 रुपए तो लैके 5300 रुपए तक फी मन के हिसाब नाल। इस तो इलावा 86 जिहड़ा भाजी इहदा रेट तकरीबन 2900 रुपए तो लैके 3300 रुपए तक मिलन दिया है। इस तो इलावा भाजी गंदम भी तुहानूं अपडेट दईए तो गंदम मार्केट भी भाजी फुल तेज़ है। तकरीबन रेट 4600 रुपए तो लैके 4900 रुपए तक पहुँच गया। 5000 रुपए तक तकरीबन बाज़ जिहड़ा बीज की शक्ल दे विच 7000 तो 8000 रुपए तक सेल हो रही है गंदम। इस तो इलावा दोस्तों मकई की गल करिए, मकई मार्केट फिलहाल मुस्तहकम है। इहदा रेट तकरीबन जिहड़ा वै 1600 रुपए तो लैके 2050 रुपए तक जिहड़ा वै फी मन के हिसाब नाल मकई वगैरह जिहड़ी है मंडियां दे विच फरोख्त होण दई है। इस तो इलावा भाजी असीं अपने अज इलाके दे विच मजीद जिहड़ा अज फिर जिला नारोवाल दे विच जिहड़ा सुपर बासमती घरों ही आड़ती चुक्कन लैन आए, यानी कि घरों ही आड़ती लैन आए ने, उन्हों का भी तुहानूं रेट शेयर करते हैं। लो जी दोस्तों सुपर बासमती 515 दी है, चेक करो जी सेल हो रही है। भाई हुणी साढ़े लागे ने, इन्हों को पुछते हैं की रेट इन्होंने मिले। ये घरों ही आन के लैके जा रहे हैं भाई, मंडियां च नहीं लैके गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की हाल ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ठीक ठाक। तुसीं सुनाओ वाला साहब ठीक हो? शुक्र अल्लाह दा। ते की रेट मिलिया? ये जनाब 5200 रुपये ही तलवान रहे जे। खुश हो रेट ठीक है? अल्लाह पाक दा बड़ा एहसान है, शुक्र है मालिक दा। नहीं नहीं जिमीदार खुश है यार रेट ते? और जिमीदार खुश ही हुंदा जो मालक कर दे। हाँ जी हाँ जी। ते घरों लैके जा रहे ने इत्थों ही, तुहानूं मंडी च लैके जाण दी लोड़ नहीं पई है? नहीं नहीं जनाब इत्थों घरों तोल के खड़ना गए। ते ये चंगा नहीं सगों मंडी च खड़ना खर्चा हो जाता किन्ना, फिर उत्थे जाके 5200 ਨੂੰ सेल करन दे ने, घरों 5200 ਨੂੰ सेल हो रही। बस इत्थों ये जनाब लैके जा रहे जे। हाँ सानू कोई टेंशन नहीं हुई भी असीं लैके जानी है मंडी दे विच। हाँ जी। ठीक है जी। ते पिछली बार की रेट बेची जी? पिछली बारी असीं 4000 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ 4100 अच्छा इस दफा पिछली दफा 100 रुपये लीटर असीं तेल पालिया सी, हुण असीं तेल पालिया 320 रुपये लीटर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एवें ही ये है। भी ते नाल है ना। नहीं नहीं खर्चे खुर्चे पा के कुछ बच जाता जमींदार ਨੂੰ कि नहीं? 1 ਲੱਖ रुपया जनाब खर्चा आ गया मुंजी ते किले दा। हाँ जी हाँ जी खादा दवाइयां ये वो सारा तेल शेल पा के। हाँ जी क्योंकि साडा किहड़ा नहरी पानी हैगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ट्यूबल फिल्टर दा पानी लाना हुंदा ते ਉਹ ਸਾਰਾ तेल ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ 30 ਤੋਂ 35000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ अच्छा ਕਿੱਲੇ ਦਾ। हाँ जी हाँ ਇਸ जी ਦਫਾ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਚਤ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ, ਤੋਲਦੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ? ਇਹ ਤੋਲਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 35 ਤੋਂ 40 ਮਣ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਤੇ। ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝਾੜ ਝੂੜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸਭ ਸਪਰੇਆਂ में नहीं ना ਪਾਈਆਂ ਹੈ? ਅਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਪਰੇਅ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾੜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 7.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਤ ਵਾ। 65 ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਬੋਰੀ ਦਾ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਬੋਰੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਲੋ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। 65 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ 2.5 ਕਿਲੋ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਠਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਨਟ ਕੈਸ਼। ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਨਟ ਕੈਸ਼ 5250 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਬਾਸਪਤੀ 515 ਦਾ ਜੀ। ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਡੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਲਣ ਵਗੈਰਾ ਆੜਤੀ ਆਏ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 67.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬੰਨਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 65 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਟ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਟ ਕੱਟਣੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਕਿਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਟ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੱਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DAP ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤਕਰੀਬਨ 13,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੋੜੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ 14,500-15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇ ਯੂਰੀਆ 4,400 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਬੱਚਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਲਾਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਰੂਟਾਵੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੋਰੀ ਛਪੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਭੇਜੇ ਆ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਤੇ ਤਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖੜਨੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪਰੂਲੀ ਪੂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇਹ ਹੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ ਆਣ ਕੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਅੱਗ ਦਿਨੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਸੁਪਰ ਬਾਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਏ ਆ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਮੂੰਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ 8,000 ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰ ਬਾਸਪਤੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ 50,000 4500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ 5200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆੜਤੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਐਰਕਾਂ 10,000 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ ਮੂੰਜੀ ਸੁਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ 1509 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 8,000 ਇੱਥੇ ਕੁ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਰਕਾਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ, ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਵਾਫਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਕੁ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਲੈਂਡ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਂ ਰੇਂਜ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬੋਰੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੜੋ ਕਾਕਾ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਲਾ ਕੋ ਕਈ ਫਾੜੀ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਲੈ ਲਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ ਆ ਥਲੇ ਥੋੜੇ